सब एम्पलॉइज़ ਨੂੰ सैलरी देनी है, बिजली के बिल बहुत ਵਧੇ हुए हैं तो प्रॉब्लम तो देखो पहले टाइम तो ही आनी शुरू हो जाती है जो स्टार्ट होता है। मगर फिर भी जोड़ा है देखो ये भी जोड़े बंदे आए हैं अपने घरों उठ के सड़क पर बहन आए हैं, इन्होंने भी शौक नहीं है, इन्हों की भी प्रॉब्लम्स है। वो किसी घर के जी नहीं है या वो अपने किसी कल्ले उस लिए बैठे है भी मेरा कोई परसनल कल्ले का वो है, वो सारे लिए बैठे है। वो भी सानू इस चीज़ का कहते भी ठीक है असी मीटिंग करके कोशिश है भी असी वो साडे नाल कोऑपरेट करनगे, वो इसदा कोई हल कढ़न की कोशिश करनगे। समेत हवाई अड्डे रेलवे तक ये सारे वेचते जिहड़ी जनता जणी ये अज एक आपदे अधिकारां तो बिहाउणी करती है। सानू भी पुछूगी सवाल करूगी कि जदों ये विक रहे सी लोग साडे धरने ला रहे सी उदों तुसीं कित्थे सी। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਪਰੰਤੂ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਚਾਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਫੁਆਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲਸ ਵੀ ਨੇਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ, ਮਾਲ ਵੀ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜੋ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? कमलजीत सिंह जी गोपाल स्वीट तो। सर तुसीं अज मोर्चे दे नाल एक मीटिंग कीती हैगी, ये जिहड़ी मीटिंग सी किस मुद्दे नूं लैके कीती गई है? ये जी सारे दुकानदारां नूं मोर्चे करके दिक्कत आ रही सीगी। नंबर एक तो सब तो पहला मैं गल ये क्लीयर करदा, ये भी परेशान होकर दुखी होकर इन्होंने धरना लगाया। इन्होंने कोई शौक या कोई शरारती अंसर नहीं है, जायज़ मंगां हैगियां इन्हां दियां। सरकार नूं बेनती अपील करते हैं, बेनती करते हैं भी इन्हां दियां मंगां मन्नण। उस तो बाद जिहड़ा ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। तो वो कहते भी अज असीं रात को मीटिंग करांगे, सवेरे तुहानूं दस्सांगे जो भी होए। मतलब किवें ना किवें हद तक थोड़ी सहमति बनी हैगी इस मुद्दे ते? बिल्कुल सहमति बनी है, कोई ऐसी गल नहीं है ना ये साडे तो बाहर ने ना असीं इन्हां तो बाहर। सरकार नूं भी असीं बार बार यही बेनती करते हैं भी क्यों इन्हां लोकां नूं सड़कां ते रोले, बच्चे भी ने, छोटे छोटे बच्चे बैठे ने, बीबियां भैणां बैठियां ने, नौजवान साथी ने सारे। देखो कोई बंदा घरों वेला नहीं जिहड़ा आके इदां रात नूं सड़कां ते रोले। ये साडी बदकिस्मती कह लो, माड़ी किस्मत कह लो भी सारी किसान भरा ने किन्ने 10 ते 11 महीने हो चले है, किन्नियां शहादतां देतियां उन्होंने। क्यों वो किसी घर दे जी नहीं, वो किसी घर दे जी नहीं है या वो अपने किसी कल्ले उस लिए बैठे है भी मेरा कोई परसनल कल्ले का वो है, वो सारे लिए बैठे है। 600 बंदा जिहड़ा वीर जी शहीदी पा चुका है, जिहदे घर तो एक जी चल जाए ना वो घर का पिछे देखो की बनता, वो भी किसी घर दे जी ने, किसी घर का हो गया। सो इसलिए सरकार नूं बार बार अपील करते हैं भी इन्हों नवेड़िया जाए ताकि सुखी संधि अपने सुखी संधि तो कादी रहेगी जिस 600 बंदा शहीद हो गया, कादी सुखी संधि रहेगी। फिर भी होए भी जे इदां दी मंगां मन लैण, ये अपने घरां नूं जाण। सत श्री अकाल सर, की नाम है जी? हरप्रीत सिंह सनी जी। सर तुहाडी एक मीटिंग हुई सी ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ,
ਜੋ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ EMPLOYEES ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਮਗਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿਣ ਆਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਦਲ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਏਰੀਆ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ, ਗਾਹਕ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗਾਹਕ ਤਾਂ ਆਏ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਮੀਟ ਆਊਟ ਹੋਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰੋਡ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰੋਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਰੋਡ ਖੋਲੀ ਜਾਏ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਰੋਡ ਪਹਿਲੇ ਖੋਲੀ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਗਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ, ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਦਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਹਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈਏ, ਬਈ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚੀ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਵੱਲ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਆਪ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਖਾ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੋੜ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੁੜਦੰਗਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਏਰੀਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ, ਦੋਏ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘਟੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਹੋਟਲ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ
ਪਿੱਛੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੌਂਕ ਜੋ ਦੋ ਚੌਂਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਆ ਜੀ ਫੁਆਰਾ ਚੌਂਕ, ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਨ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਏ ਚੌਂਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਮ ਨੇ। ਲੰਮੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਲੰਮੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਚਾਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਲਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਕਾਰੀ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੇਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਵੇਚਣ ਤੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਚਤੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਰੇਲਵੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਚਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਜਣੀ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੋਣੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਸੂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਛੂਗੀ, ਸਵਾਲ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਹੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਦ ਬੁੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਢੈਂਠਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਜੋ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਾਲੀ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਡੈਂਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ, ਵੈਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਜੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਬੈਨਰ ਦੇ ਹੇਠ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ 2017 ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਪਰੰਤੂ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁਆਰਾ ਚੌਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਵਪਾਰੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਜ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਇਸ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਕੱਲ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਮੰਡਲ ਵੀ ਅੱਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਇਹ ਰੋਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਾਧਾਨ ਰੱਖੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਚਾਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ,
ਛੋਟੇ ਰੇਹੜੀ ਫੇੜੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਚੱਲਣੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੇ, ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਰੋਡ ਨੇ, 1 ਰੋਡ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਖਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰੋਡ ਖੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੁਛ ਹੀ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਪੀਚਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਗੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੋਰਚਾ ਪੱਟ ਕੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਰੋਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰੋਡ ਖੋਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਡ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਮੰਡਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।